मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरत निसा आयत नंबर 153। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना फ़ौक़हुमुत्तूर बिमीसाक़िहिम वक़ुल्ना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ुल्ना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम वकुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि वक़त्लिहिमुल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़िन वक़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनून इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मक्की आयत मुबारक की अल्लाह तबारक व तआला यहूदो पदी सवाल बांधी च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अगुदा सवाल करो ची ता दे पयो वक्त की यकमुश यो किताब दे दरकड़ीशी न मुंबा उमन अल्लाह रब्बे कायनात दागी जवाब इरशाद फरमाए चिसरंगी दी सवाल ता न के ज़मा महबूब पैगंबर दासी दे दीन हम सख्त सवालुना दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम न हम कड़ो तरदी पूरी छागा तवील ची मंग ता अल्लाह जल्ल शानहु पाखकारा बांधी उखया च मुंग उइनो अल्लाह ब मुंग ईमान रोड़ो नो दुई लरा तंदर उनिवल दुई द जुलम पर वजह बांधी और बिया दाहा खलक दे दुई पर दस्खी पर इबादत की मशगूल शो सरद दीना ची ता हर कस्मा मुअजिज़ात और दलाइल अगर अगरे बिया गहुम मुंग और तमुआफ़ को और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमुंगा गलबा वरकला अखकारा ने आयत नंबर 153 की अल्लाह जल्ल शानो फरमाई दग बनी इसराइल ले च पदवी बांधी मुंगा कोह तूर द तूर चकम घर दे अगम पदवी बांधी मुंग रोचा तकड़ा और दुई नम लौज वागश्तो आदम वागश्तरा इक़रारम ती वागश्तो और दुई तमुंग उई च तासु दाखिल शेदी पदी दरवाज़ा बांधी सजद कौन की और दुई तमुंग उई च तासु द हफ्ते द वरज़ी पबारकी द हद न तजावज़ मकवी और दुई नमुंगा क्लक लौज वागश्तो और बिया अल्लाह तबारक व तआला द दुई द वादी द मातौल ज़िक्र कई ची दुई बिया वादा मा तकड़ा द वादा द मातौल पर वजह बांधी द दुई द कुफर द इनकार द आयतुनु पर वजह बांधी और बल दा जुर्म द दी जुर्म इर्तिकाब दी उकड़ू ची पैगंबरान क़त्ल कर पना हक़ बांधी और बिया दा जुर्म हो कुछ दुई द तकब्बुर और द गुरूर द वजह ना वही ची मुंगा ज़मुंग जुड़ना दा पर पर्दा की दे मुंग न पोईगो अल्लाह रब्बे कायनात फरमाई च बल्कि मुंगा मोहर लगावलो दे दुई पा जुड़न बांधी दे दुई द कुफर पर वजह बांधी बस दुई बा ईमान न रोड़ी मगर ढेर लग न फरमाई ची वरफ़अना फ़ौक़हुमुत्तूरा और उच्चत कड़ो मुंग द पास दे दुई तूर गर बिमीसाक़िहिम दे दुई ना द इक़रार अगस्तो द पारा कोह तूर अगा पदी बनी इसराइल बांधी रौचत को और दुई ना लौज वागश्तो वादा वागश्तला चिता सुबह खपल चिकम अबाई तासो इलाक़ा दा आगे तज़ई दाखिले गई नो द सजदी पर हालत की सरन वक़्त कई और दगा से तासुबा सूरह बक़रा की तफसील ज़िक्र दे वदख़ुलुल बाब सुज्जदन और दाखिल शे पर दरवाज़ा की सजदा कवल दोपारा सजदा कवल दाखिल शे और वक़ूलु हित्ततुन
الته کې ذکر سورې بقره کې تفصیل تیر شو چې تاسو وایي چې زمونږ د توبې او دی بنی اسرائیل چې کله دوی داخله دل دی خار ته نو دوی وایي چې حنتتن په ځای باندې حنتتن معنا زمونږ د توبې او حنتتن معنا چې دی هغه د غنمو دی خو دوی د هغه کلمه بدل کړله چې کومه کلمه الله تبارک وتعالى وتخذله وا حتتن نو دوی وایي چې حنتتن او دوی بیا د الله تبارک وتعالى دا حکم خلاف ورزي او دویم ورته الله جل شانه دا ویلو چې وقلنا لهم او ویل موږ دوی ته لا تعدوا في السبت د حد نه مته کې تاسو د ورځ د خالی په باره کې تاسو د حد نه مته کې په ورځ د خالی ان د هفتې د ورځې تاسو باندې د احکار ممانعت دی په دې ورځ باندې احکار مکوئ لہذا د دوی ازمایش هم په دې کې و چې هفتې په ورځ باندې با میان په سمندر کې با اوچت رالی خو ډېر د پاسه به تېرېدلې او چې کله هفتې ورځ تېره شوه نو بیا دوی ته د احکار اجازت ملو شو نو میان به نه راتلل نو دوی د هغې دپاره دا حیله جوړه کړه چې هفتې په ورځ باندې به خپل ځان طرف ته به والۍ راوویستله په دې واله کې چې کله میان رالل هلته به دوی وله بند وتړلو هغه واپس نه شو تللی نو اتوار په ورځ به یې راوچت کړو نو اخذنا منهم میثاقا غلیظا او واغشتله مونږ د دوی نه وعده مضبوطه الله تبارک وتعالى دوی نه مضبوطه وعده واغشتله د دې خبرو باندې چې تاسو دا داسې د دې څیزونو پابندي کوئ خو دوی ټول هغې نه وروستو واوړېدل او وعده خلافي وکړله او الله تبارک وتعالى ورپسې آیت کریمه کې د دوی هغه د وعدې ماتولو ذکر فرمایلی دی فبما نقضهم ميثاقهم پس په دې وجه چې دوی ما تکړه خپل وعده وکفرهم بآیات الله او په وجه د انکار د آیتونو د الله نه وقتلهم الانبیاء بغیر حق او په وجه د وجلو د پیغمبرانو پنا حق وقولهم او په وجه د وینا د دوی قلوبنا غلف چې زمونږ زړونه دا په پرده کې دي بل طبع الله عليها بكفرهم بلکې مهر لګولې د الله جل شانه په دوی باندې د دوی د کفر په وجه فلا يؤمنون الا قليلا پس دوی به ایمان نه وروړي مگر لږ دا د بنی اسرائیل هغه ټول عهد شکنی او وعده خلافی مختصرا الله جل شانه په دې کې ذکر فرمایي او د قران کریم په مختلفو سوراتونو کې مختلفو سپارو کې مختلفو سوراتونو کې الله جل شانه دغه بنی اسرائیل د خیانت او د وعده خلافی او بدعهدی او دغه سي د الله تبارک وتعالى سره چې کوم لوز او کوم وعده دوی کړي و دا غي ماتول او دا غي په نتیجه کې په دوی باندې چې کوم عذابونه راغلي او د دې شکلونه مسخ شو او په دوی باندې تندر را پریوتو او دوی زمکه تنن دنه وستل شو مختلف عذابونه په دوی باندې الله تبارک وتعالى تفصیل سره ذکر کړی دی دې فرمایي چې فبما نقضهم ميثاقهم دوی خپل وعده ما تکړه د الله تبارک وتعالى سره کوم وعده کړی و هغه ما تکړه او د الله جل شانه د آیاتونو انکار وکړ دغه سي انبیاء کرام پنا حق باندې دوی قتل او بل په دوی کې ډېر لوی غرور او تکبر چې کله به دوی ته پیغمبر د وخت دعوت ورکړه دوی به وی چې قلوبنا غلف زموږ زړونه دا په پرده کې دي مونږه ستا خبر نه اورو ستا په خبر باندې نه پوهیږو الله تبارک وتعالى فرمایي چې د دوی د کفر په وجه باندې مونږه مهر لګول دوی په زړونو باندې بل طبع الله عليها بكفرهم د دوی کفر د وجه باندې مونږ د دوی په زړونو باندې مهر لګولې رب کائنات چې کله د یو انسان د ګناهونو هغه نوبت دین مقام ته ورسي چې هغه د حد نه تجاوز وکړي الله تبارک وتعالى به د انسان نه د هدایت صلاحیت هغه سلب به د هدایت نه ملاوي څنګه چې حدیث پاک کې راځي چې کله یو انسان یو مسلمان ګناه وکړي د پزړه باندې تور داغ ولګي چې کله استغفار وکړي توبه وباسي نو هغه داغ میټو شي
او چې کله توبونه باسي مسلسل لګیای په مخه ګناهونه کوي نو زړه توريږي ورسره تر دې پورې چې داسې وخت راشي چې زړه تک تور شي او بیا په دې زړه باندې په دې زړه کې بیا د حق د قبولولو صلاحیت پاتې نشي او بیا په دې انسان باندې نیکی بدلېږي او بدی ور باندې خلېږي د نیکی په مجلس کې د نیک محفل په ناس باندې دی خفقېږي پریشان کېږي او د ګناه په محفل کې چې دی خوشاليږي دی وجنا د اولیاء کرامو صحبت نیک محفل نیک مجلس درس قرآن حلقه درس حدیث حلقه د الله ولا خلق مجلس دا د مسلمان د زړه د تصفیه لپاره د زړه د تزکیه لپاره دا لازمی او ضروری دي ځکه الله رب کائنات فرمایي چې قد افلح من تزکا یقینا کامیاب شو هغه خلق هغه کس چې خپل ځان پاک ځکه چې د دې زړه مثال دا د یو لوخي دی په دې لوخي کې څنګه چې مختلف سيزونه جمع کیږي او بیا د لوخي وینځل شي دا صفا کړی شي دغه سي د زړه دا د یو لوخي مثال دی په دې کې د انسان په زړه کې ډیر امراض وي کفر نفاق شرک حسد بغض عناد تکبر حب مال حب جاه د دې نه د انسان زړه ډک نو د دې تصفیه لپاره د دې تزکیه لپاره مختلف مهنتونه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته خودلې دي مختلف شعبې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت کی هغه جاری کړی دي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک دور نه د مبارک تعلیماتونه دا ټول سلسله د دین اسلام د حفاظت لپاره د څومره شعبې دي کاغه د مساجد دي کاغه د مدارس دي کاغه خانقاګانو دي او کاغه د دعوت او تبلیغ دي کاغه جهاد دي کاغه تصوف دي دا هغه د درس او تدریس دي د څومره شعبې د دین اسلام د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اتباع کې د امت کې لګیا دي دا ټول شعبې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زندگی کې په مختلفو صورتونو کې موجود وي او په مختلفو طریقو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت د اصلاح لپاره دا ټول شعبې په خپل امت کې دا جاری فرمایلي دي د دې لپاره مقصد د ټولو یو دی د څومره شعبې د دین اسلام دی د هر شعبې مقصد دا دی چې په معاشره کې داسې افراد پیدا کی او د معاشري د مسلمانانو د زړونو تزکیه او تصفیه وشي چې دی پاک شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف روړلو مقاصدو کې قران کریم دا مقصد بیانوي ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ابراهيم عليه السلام چې کوم دعا کړې و دغه خلاصه و چې زما په دې اولاد کې یو داسې پیغمبر نبی آخر الزمان راولېږي چې هغه خلکو ته د الله آیاتونه بیانوي ويزكيهم او د دې تزکیه کوي د زړونه پاک کوي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کار رسالت ذکر الله جل شانه سورہ جمعہ کې فرمای چې ما پدې کې پیغمبر داسې پیدا کړ چې هغه د دوی سکی دوی ته د الله آیاتونه لولي ويزكيهم او د دوی تزکیه کوي نو د تزکیه کېږي د اهل الله په صحبت کې د نیکو خلکو په محفل کې د نیکو خلکو په مجلس کې د ګناهونو د مذمت بیانولو په ذریعہ باندې د بدو خلکو د صحبت نزان په ساتلو باندې د نظر حفاظت د جبه حفاظت د شرمګاه حفاظت دغه نور معصیاتونه چې کله مسلمان خپل ځان بچ کړي نو دې سره د باطن او د زړه هغه اصلاح کیږي او چې کله زړه صفا شي نو الله تبارک وتعالى چې څومره احکامات دي د پاغي باندې عمل کول مسلمان ته بیا آسان شي ورفعنا فوقهم الطور او چتکړو موږ د پاسه د دوی تور غر بمیثاقهم د دوی نه د اقرار غستو د پاره وقلنا لهم او ویل موږ دوی ته ادخلوا الباب سجدا چې داخل شي په دروازه کې سجده کولو وقلنا لهم او ویل موږ دوی ته لا تعدوا في السبت چې تاسو حد نه تیریږئ په ورځ د خالقي واخذنا منهم ميثاقا غليظا او واغشتل من دوینا وعده مضبوطه فبما نقضهم ميثاقهم پس په وجد ما تکړه دوی وعده خپل وكفرهم بآيات الله او په وجد انکار کولو د دوی د آیاتونو د الله نه وقتلهم الانبياء بغیر حق او په وجد وجلو د پیغمبرانو پنا حق وقولهم او په وجد وینا د دوی قلوبنا غلف چې زموږ زړه په پرده کړي بل طبع الله عليها بلکې مهر لګول د الله جل شانه په دوی باندې بکفرهم د دوی د کفر په وجه فلا يؤمنون الا قليلا پس دوی به ایمان نه وروړي مگر لږ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.